अशब्दं स्पर्शमरूपमदयं तथा रसं नित्यं गन्धवलयतम् अनाद्यनन्तमहतपरमध्रुव निवाय ऋतुमुखान् प्रमोच्यते। सप्रेम जय जी। सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। हे आत्मन आमे प्रत्यक्ष दर्शन ब्रह्मर प्रत्यक्ष दर्शनर पंचम अध्याय आज पदार्पण करिछे। आमे सप्तम सूत्रटी आधार रे प्रत्यक्ष अनुमान आगाम प्रमाण ई जो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण को आलोचना करी आसुछे। आमे जानिले जे आमे पांचटी इंद्रिय द्वारा आमे शब्द रूप रस गंध स्पर्श अनुभव करुछे, प्रत्यक्ष अनुभव। पुणी आत्मा को मध्य आमे प्रत्यक्ष करि पारुछे। ये हैला षष्ठ। आमे 6 गोटी एरो प्रत्यक्ष अनुभव करि पारुछे। ए 6टी रु 7टी नुहे। तेबे आमे आलोचना करी आसुछे जे रूपर आखि द्वारा रूपर, नाक द्वारा गंधर, जिह्वा द्वारा रसर, चर्म द्वारा स्पर्शर, कान द्वारा शब्दर प्रत्यक्ष प्रमाण करी आसुछे। पुणी भ्रम सृष्टि होइछि केउथिरे ना मनरे। मनरे भ्रम सृष्टि हेले कौन हब ना आमे मनर भ्रम को दूर करिवा पई बुद्धिर आश्रय नेउछे। आउ बुद्धि तर्जमा करी से भ्रम को दूर करुछि। कहा द्वारा? पुणी से प्रत्यक्ष इंद्रिय द्वारा आमे स्पष्ट करि पारुछे। तेणु आगम वचन आउ अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण रे आधार रे चालुछि। आमे जानुछे जे आगम वचन बा आप्त वचन बा सद्गुरुंकर वचन ये हेउछि आत्मज्ञान को आधार करी आध्यात्म चेतना वृद्धि हेबा पाई आमे जो ज्ञान को आधार करू आत्मज्ञान को ताहा आप्त वचन बा आगम वचन कहा जाए। अनुमान प्रमाण रे आमे जानिले धान को जे आमे धान बुणिबा द्वारा निश्चय आमे अनुमान करि पारुछे जे गछरे धान फलिबो। सेमिति मनीष पाखरु मनीष ही जन्म, मनुष्य शिशु ही जन्म नेब। ये हेउछि आमर अनुमान प्रमाण। आउ आमे प्रत्यक्ष दर्शन मध्य करि पारुछे ताहा ही सत्य। तेबे आमे आगम वचन रे ई मुनि ऋषिंकर वचन आध्यात्म वचन को आमे नेइछे। सद्गुरु शांतिदायी पुस्तक रे लिखुछंती मु ईश्वर को दर्शन करिछि किंतु स्थूल चक्षुरे नुहे, ज्ञान चक्षुरे, बाहरे नुहे, अंतर रे, से अन्यत्र नुहे, निज भितरे, से आउ केही नुहे, मोरी निजर आत्मा। तेबे आमे प्रत्यक्ष करुछे सद्गुरुंक वाक्य रे आत्मा को जेते बेले स्वाध्याय वाक्य रे आमे जानुछे। स्वाध्याय करिबा द्वारा प्रकृत रे सद्गुरुंकर आप्त वचन केते सत्य आमे साधन द्वारा ताको अनुभूति रे आनी निज प्रत्यक्ष करि पारुछे। जे आत्मा जेते बेले आम जानुछे जे आत्मा केमिति प्रत्यक्ष अनुभव हुए। जदि आम निजे अनुभव करिबा जे आमको भोक हेले कौन कष्ट हेउछि सेते बेले आमे जानिबा
ଅନ୍ୟକୁ ଭୋକ ହେଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେମିତି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟବାଣୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ 52 ବର୍ଷ ସାଧନାରେ ମଜି ଆମକୁ ଏଇ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାକୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ କେଉଁ ମୁଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏମିତି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିନାହିଁ ଆତ୍ମାକୁ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଇଏ। ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ହେଲା, ସେ କେବେ ଅନନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଆତ୍ମା ହିଁ ଅନନ୍ୟ। ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛେ, ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣୁଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଦେଖୁଛେ। ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମା କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ, ଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଏ ହିଁ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ମୋର ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଚାବି ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କେଉଁଠି ରହିଲା, କେଉଁଠି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ, ମୋ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନକୁ ମୋତେ ହିଁ ସେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ସେଇ, ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ସେ ହିଁ ଏଇ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ମୋ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଆମେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିଟି ଜାଣିଛେ, ଏଇ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି। ଯୋ ବାଗେ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନବାସଃ। ନିଜେ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। ଏହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନ କରି ଯିଏ ରାମାଧ୍ୟାୟ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣାଧ୍ୟାୟ କରି କହନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ସେ କେବେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣରେ ନିର୍ମାଣ ଶରୀର, ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି କାରଣ ତହିଁର। ଚାପଧାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଚାପଧାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆମେ ଧରିଛେ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, এই ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର 5 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମାର ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର। ତେବେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଜାଣି ସେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସନ୍ତୁ, 2 ମୁଠା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହାତର 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ହାତର କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ଘର ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି।
ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବାକ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ମୁଁ କାଠ, ମାଟି, ପଥର, ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ କେବେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋଠୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ, ଅନେକ ସୂତ୍ର, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଚାଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାନ୍ତି ବା ବସିଯାନ୍ତି ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ବସି ରହି ପ୍ରାଣକୁ ମନରେ ଲଗାଇଦେବା, ମନକୁ ପ୍ରାଣରେ ଲଗାଇ ଆମେ ବହୁତ ଆରାମସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସଦ୍ଗୁରୁ କେମିତି ଆମକୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ହଠ୍ ଦ୍ୱାରା ଜମାରୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଧ କରିବାକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହଠ୍ ସାଧକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଧ, ଯେଉଁ ଛିଙ୍କ, କାଶ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ, ମଳ ମୂତ୍ର ଏସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ବେଗ ଆସୁଛି ନିହାତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ତାର ସେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ 16, 17 ଥର 18 ଥର ଯାଉଛି, 17, 18 ଥର ସେମିତି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏହି ବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜମାରୁ ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ବିଷୟକ କଥା ଏହିଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶରେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ 50 ବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବା, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଲେ ହୁଅଇ ନିର୍ଭୟ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ଚିତ୍ତ ହୁଏ ଥୟ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଲେ ହୁଅଇ ନିର୍ଭୟ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ଚିତ୍ତ ହୁଏ ଥୟ। ରଘୁବୀର ଶାନ୍ତିପଦ ମିଳଇ ପାଖର, ରଘୁବୀର ଶାନ୍ତିପଦ ମିଳଇ ପାଖର। ତେବେ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖି ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସାଧନ ଫଳରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ହେବାକୁ ଆଉ ପଦେ ଆଗେଇ ଯିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀ, ଜୟ ଜୀ।